நோக்கத்திலே கட்டப்பட்ட ஒரு விகாரையை எதிர்த்து தமிழ் மக்கள் இங்கு தொடர்ச்சியாக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். හිතුවා එදයින් පස්සෙවත් පාලකයෝ සිංහල බෞද්ධ මේ ආණ්ඩුව තියෙන සිංහල බෞද්ධ ආණ්ඩුවක්නේ. මෙම ස්ථානයේ රැස් වෙලා ඉන්නේ මේ කංකසන්තුරේ තයියඩ්ඩිවල මේ තිස්ස විහාරය කියලා හඳුන්වන මේ විහාරය සම්බන්ධයෙන් මේ ප්‍රදේශයේ දෙමළ ජනතාව කාලයක් තිස්සේ මතු කරන විරෝධතාවට සහයෝගය දැක්වීමක් වශයෙන් අපි දකුණේ ඉඳලා ආවේ මේ දෙමළ ජනතාව ඒ තමන්ගේ ඉඩකඩම් වල අයිතිය මේ පන්සල හදලා තියෙන්නේ කිසිදු ඓතිහාසික හෝ පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානයක නෙවෙයි තම තමන්ගේ පුද්ගලික ඉඩම් වල කියලා ඒ ජනතාව කියන ඒගොල්ලන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් වන නිල ලේඛන ඔප්පුතරප්පු දිනවා කියලා කියනවා. ඒවා දැන් අතර බලධාරීන් කළ යුතුවන්නේ ඒවා පරීක්ෂා කරලා ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම කෙසේ වෙතත් දෙමළ ජනතාව දැන් හැම පොය දවසකම මේ විදිහේ විරෝධතාවක් පවත්වනවා. ඒ විරෝධතාවට සහයෝගය දැක්වීම වශයෙන් අපි පැමිණ සිටින්නේ. ඒතකොට මෙතන තියෙන කාරණේ තමයි මේ හුදෙක් මේ ස්ථාන පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ. මේක මේ පන්සල් මේ විහාරයත් ඇතුළුව මේ කාරණය උතුරු නැගෙනහිර දෙමළ ජනතාව තමන්ගේ බිමේම සුළු ජාතියක් කරන මේ සිංහල බෞද්ධ රාජ්‍යයේ සමස්ත වැඩපිළිවෙලේ කොටසක්. එතන ඔවුන් පාවිච්චි කරන්නේ මේ වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන්නේ පුරාවිද්‍යාව. පුරාවිද්‍යාව පාවිච්චි කරමින් මේ උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල මේ කංකසන්තුරේ මෙහි ඉඳලා අර නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාර දක්වාම යනවා මේ එක්තරා විදිහක ආක්‍රමණයක්. සහ ඒ වගේම இவர் ஸ்ரீநாத் பெரேரா அவர்கள் குறிப்பிட்டதை நான் தமிழில் கூறுகிறேன். அதாவது இன்று இந்த காங்கேசன்துறை பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய தையிட்டி என்ற இடத்திலே ஒரு ஆக்கிரமிப்பு நோக்கத்திலே கட்டப்பட்ட ஒரு விகாரையை எதிர்த்து தமிழ் மக்கள் இங்கு தொடர்ச்சியாக போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த போராட்டத்திற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதற்காக தென்னிலங்கையிலிருந்து இவர் வருகை தந்திருக்கின்றார். அதற்கான காரணம் என்னவென்றால் தொடர்ச்சியாக தொல்பொருள் எனும் பெயரிலும் சரி அரசாங்கத்தினுடைய ஆக்கிரமிப்பினுடைய பிரதான நோக்க அடிப்படையிலும் சரி யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து அம்பாறை வரையிலே தமிழ் மக்களுடைய இடங்களை சட்டவிரோதமாகவும் தொல்பொருள் எனும் பெயரிலும் இலங்கை அரசு கைப்பற்றி கொண்டிருக்கின்றது. எனவே இதற்கு அந்த போராடுகின்ற மக்களுக்காக நாங்கள் ஒத்துழைப்பை வழங்குவதற்காக தென்னிலங்கையிலிருந்து இங்கு வருகை தந்திருக்கின்றோம். இவர்களது பிரதான நோக்கம் பெரும்பான்மையாக வடக்கு கிழக்கில் வாழக்கூடிய தமிழ் மக்களை அங்கும் சிறுபான்மையினராக்கி ஒட்டுமொத்தமாக இதனை ஒரு சிங்கள பௌத்த நாடாக உருவாக்குவதற்கான ஒரு முயற்சியாக இதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். එතකොට දැන් අපි දැක්කා පහුගිය සති කිහිපයකට පෙර කුරුන්දුරුමලේ එතන මේ ගොවිතැන් කරපු තමන්ගේ ඇතර තමන්ගේ මේ නිල ලේඛන තියෙන ඒ ගොවීන් එතන ගොවිතැන් කරපු කුඹුරු කාන අවස්ථාවකදී ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගත්තා. සුමාන 3ක් අත්අඩංගුව තියාගෙන සිටියා. ඊට පස්සේ නිදහස් කළා කිසිම චෝදනාවක් මුකුත් නැතුව. මොකද ඒ අත්අඩංගුවට ගත්ත සම්පූර්ණ නීති විරෝධීව. දැන් සුමාන 3ක් ඒගොල්ලෝ රිමාන්ඩ් බාරේ හිටියා. කවුද ඒගොල්ලන්ට නැති වෙච්ච සුමාන 3 අරන් දෙන්නේ? මේ විදිහට මෙතන මේ කරන්නේ මොකද්ද? දෙමළ ජනතාව බිය ගන්න එක පැත්තකට දෙමළ ජනතාවට තමන්ගේ එදිනදා කටයුතු කරගන්න බැරි වෙන අතරපත් කරමින් අනෙක් අතට මේ ප්‍රදේශවල මේ ඔයගොල්ලන්ට අයිතිවාසිකම් නැහැ. අපට අයිතිවාසිකම් කියන්නේ තියෙන එක්තරා විදිහකට සිංහල බෞද්ධ අධිපති මතවාදය. අධිපති මතවාදය තමයි රාජ්‍ය විසින් පතුරවන්නේ. உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்னர் குருந்தூர்மலை எனும் இடத்திலே அந்த அடிவாரத்தில் தங்களுடைய சொந்த நிலத்தில் விவசாயம் செய்ய முயற்சி செய்த 2 விவசாயிகள் கைது செய்யப்பட்டார்கள். எந்த ஒரு அடிப்படையும் இல்லாமல் இந்த கைது இடம்பெற்றது. வீணாக 3 வாரங்கள் வரை அவர்களை சிறையில் வைத்து பின்னர் எந்த குற்றமும் மற்றவர்கள் என விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். எனவே இதிலிருந்து நாங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்கு வடக்கு கிழக்கில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்களுக்கு எது தொடர்பாகவும் எந்த உரிமையும் இல்லை என்பதை தொடர்ச்சியாக இந்த சிங்கள பேரினவாதம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த மக்கள் இழந்த அந்த 3 கிழமையை யார் திரும்ப கொடுப்பார்? இப்படி மக்களினுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் வாழ்க்கையையும் தொடர்ச்சியாக அளிக்கும் செயற்பாட்டை தான் இந்த சிங்கள அரசாங்கங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றது.
දැන් අපි දැක්කා පහුගිය කාලේ පුරාම මේ විදිහට මේ ආණ්ඩුව කටයුතු කරගෙන යන ආකාරය. එතකොට දැන් 2009 දී යුද්ධය ඉවර වුණා. ආයුධ වලින් කරන යුද්ධය ඉවර වුණා. අපි හිතුවා එදින් පස්සෙවත් පාලකයෝ සිංහල බෞද්ධ මේ ආණ්ඩුව තියෙන සිංහල බෞද්ධ ආණ්ඩුවක්නේ. ඒ ආණ්ඩුව දෙමළ ජනතාව සමග සංහිඳියාව වෙනුවෙන් වැඩ කරලා මේ රටට අවසානාත්මක සාමයක් ගෙනෙයි කියලා. ඒත් අද මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ආණ්ඩුව එලිපිට යුද්ධය නවත්තලා යටිතලයේ අප්‍රකාශිත යුද්ධයක් ගෙනියනවා දෙමළ ජනතාවට විරුද්ධව. අප්‍රකාශිත යුද්ධයක් ගෙනියනවා දෙමළ ජනතාවට විරුද්ධව මේ විදිහට සිංහල බෞද්ධ කමේ නාමයෙන් විශේෂයෙන් බුද්ධ ආගමේ නාමයෙන් සහ පුරාවිද්‍යාවේ නාමයෙන් මේ දෙමළ ජනතාව ගම්බිම් ප්‍රදේශ අල්ලා ගැනීමේ අප්‍රකාශිත யுத்தයක ஆண்டு நிறுத்த වෙලා ඉන්නවා. உங்களுக்கு தெரியும் 2009ஆம் ஆண்டு ஆயுத போராட்டம் நிறைவு பெற்றது. அப்பொழுது நாங்கள் எதிர்பார்த்திருந்தோம் இங்கு இருக்கக்கூடியது ஒரு சிங்கள பௌத்த அரசாங்கங்கள் தான் எப்பொழுதுமே. சரி, அந்த சிங்கள பௌத்த சிந்தனையை கைவிட்டு அவர்கள் ஒரு சமாதானத்தை தமிழ் மக்களோடு ஏற்படுத்துவார்கள், இனி யுத்தம் இடம்பெறாது என்று நாங்கள் நம்பியிருந்தோம். ஆனால் இன்று என்ன நடக்கின்றது? ஆயுத போராட்டம் ஆயுத யுத்தம் இல்லாவிட்டாலும் கூட வேறு வழியிலே இந்த தொல்பொருள் எனும் பேரிலும் சரி, ஆக்கிரமிப்பு எனும் பேரிலும் சரி, அரசு அடக்குமுறை என்ற பேரிலும் சரி, தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக ஒரு கேவலமான யுத்தம் ஒன்று இங்கு இடம்பெற்று கொண்டே இருக்கின்றது. தமிழ் மக்களை ஏதோ ஒரு வகையிலே நெருக்குவாரத்திற்கு உட்படுத்தி அவர்களை அடக்குமுறை செய்கின்ற அதே போக்குத்தான் யுத்தம் முடிந்தும் 15 ஆண்டு வரை தொடர்கின்றது. ඒක නිසා අද අපි දකුණේ දේශපාලන සමාජ ක්‍රියාකාරීන් වශයෙන් ප්‍රගතිශීලී ජනතාව වශයෙන් අද මෙතනට පැමිණියේ මේ ස්ථානටම ඇවිල්ලා කියන්න පාලකයන්ට පණිවිඩයක් දෙන්න. දකුණේ අපිත් මේ සිංහල බෞද්ධ ආක්‍රමණයට විරුද්ධයි. සිංහල අධිපති මතවාදය උතුරේ බලහත්කාරයෙන් පැල කරනවට අපි විරුද්ධයි. අපි දෙමළ ජනතාව සමග සාමයෙන් එම ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් පිළි අරගෙන නැතුව ඒ ජනතාව බලහත්කාරයෙන් යටපත් කරගෙන නෙවෙයි, ඒ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් පිළි අරගෙන සමාන මට්ටමින් ඔවුන් සමග එකට හිටියොත් එකට ඉන්නවා මිසක් සාමය කියන එක බලහත්කාරයෙන් පටවන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා අපි අද මේ ඇවිල්ලා මේ ස්ථානටම ඇවිල්ලා දකුණේ ක්‍රියාකාරීන් හැටියට ආණ්ඩුවටත් පාලකයන්ටත් අනික දකුණේ ජනතාවටත් පණිවිඩයක් දෙනවා මේ ක්‍රියාව නවත්තන්න. මේ නීති විරෝධී පන්සල මෙතන ඉවත් කරගන්න. මොකද මේ පන්සල තියෙන තාක්කල් මෙතන සාමයක් නැති වෙනව විතරක් නෙවෙයි, දෙමළ ජනතාව සමග සංහිඳියාවක් ඇති කරන්නේ මේ කියන කතාව සම්පූර්ණ බොරුවක්. ඒක නිසා අද අපි මේ පණිවිඩය දෙන්නේ සමස්ත රටටම දෙන්නේ, විශේෂයෙන්ම දකුණේ පාලකයන්ට දෙන්නේ මේ නීති විරෝධී පන්සල ඉවත් කරගෙන ඒ වගේම පුරාවිද්‍යාවේ නාමයෙන් මේ උතුරු නැගෙනහිර පළාත් ආක්‍රමණය කිරීම නවත්තලා දෙමළ ජනතාවට තමගේ ගම්බිම් වල නිදහසේ තමගේ කටයුතු කරන්න ඉඩ දෙන්නේ කියන කාරණේ තමයි අපි අවධාරණය කරන්නේ. அதாவது நான் இன்று தென்னிலங்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல்வாதியாக, தென்னிலங்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செயற்பாட்டாளராக, தென்னிலங்கையின் மக்களின் சார்பாக இங்கு வருகை தந்த ஒரு விடயத்தை கூறுகின்றேன். நாங்கள் இந்த சட்டவிரோத பன்சலைக்கு எதிராகத்தான் இருக்கின்றோம், இந்த சட்டவிரோத விகாரைக்கு எதிராகத்தான் இருக்கின்றோம். நாங்கள் இங்கு போராடக்கூடிய தமிழ் மக்களுக்கான ஒத்துழைப்பை வழங்குவதற்காக மட்டுமே தான் இங்கு நான் வருகை தந்திருக்கின்றேன். நான் ஒரே ஒரு கோரிக்கையை தென்னிலங்கையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு முன்வைக்கின்றேன். என்னவென்றால், உடனடியாக இந்த சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்டிருக்கின்ற விகாரையை நீங்கள் அகற்ற வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த சட்டவிரோத விகாரை என்பது தமிழ் மக்கள் மேல் நிகழ்த்தப்படுகின்ற ஒரு பாரிய ஆக்கிரமிப்பாகவே நாங்கள் பார்க்கின்றோம். தமிழ் மக்களுக்கு அவர்களுடைய நிலத்தில் வாழக்கூடிய முழு உரிமையும், அவர்களது அடிப்படை உரிமைகளும், ஒரு இனமாக வாழக்கூடிய உரிமைகளும் அவருக்கு இருக்கின்றது. எனவே தொடர்ச்சியாக தொல்பொருள் எனும் பெயரில் நிகழ்த்தப்படுகின்ற ஆக்கிரமிப்பும் அடக்குமுறையும் உடனடியாக கைவிட வேண்டும். எனவே நாங்கள் அதற்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக தென்னிலங்கையில் இருப்பவர்கள் என்ற அடிப்படையிலும் குரல் கொடுத்து கொண்டே இருப்போம்.